ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। इजलास रद्द हो गया, इजलास 27 तरीक ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, 22 ਵਾਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, 27 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। बयानबाजी बहुत हुई है, पहले सुन लीजिए। कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग के असीं फैसला किया गा कि 27 तरीक नूं पंजाब विधान सभा का सैशन होना गा। मंगलवार नूं पंजाब विधान सभा का सैशन सद्या गया गा, कैबिनेट का फैसला होया गा और उस सैशन दे विच पंजाब के बहुत सारे मुद्दे, बिजली का मुद्दा, होर बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे जिहड़े एक्ट नेगे वो सारे लैके आंदे जाणगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ SYL ਤੇ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 92 MLA ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 92 MLA ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 92 ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। केजरीवाल साहब मान साहब से गलती पे गलती करवाए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की नौटंकी को पंजाब तक लेके आए वो, और बहुमत, प्रचंड बहुमत वाली सरकार को स्वयं विश्वास मत एक लाइन का प्राप्त करने के लिए उकसाया। और राज्यपाल जी के पास जब शिकायत गई तो नियमों के अनुसार उन्होंने निर्णय किया। बड़ा सवाल तुहाडे सामने, बड़ा सवाल असीं ये पुछांगे, राजपाल के फैसले ते टकराव वाली राजनीति च पंजाब दा भविख की है। पंजाब के भविख की कोई गल नहीं करता पिया, सारे पॉलिटिक्स की गल करते पे। पंजाब के भविख की गल होनी चाहिए। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां तुहाडा तारीफ करने, अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्स परसन है। गरेवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। सुदेश सिंह रोपड़ कांग्रेस के स्पोक्स परसन है, रोपड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर जसविंदर कौर सोल श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स परसन है, मैडम सोल तुहाडा बहुत स्वागत है। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन है, अज मार्च भी शामिल सीगे, पानी के बछाड़ा इन्हों भी पई हैं। सरीन साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल साहब, मैं बहुत संजीदा चर्चा चाहुंदा इस मुद्दे ते। मेरा पहला सवाल है गरेवाल साहब, तुहानूं सलाह किसी ने गलत देती सी, हुण सलाह ठीक देती? गरेवाल साहब केपी जी, ना तो गलत सलाह सी ना ठीक है। गल तो यह है कि देखो, एक कोशिश हुई पंजाब के जिहड़े इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव ने, इलैक्टेड सरकार है, उसनों मैं नहीं कहूँगा टॉपल करन दी, पर उहदे विच किसी तरीके की डिस्टर्बेंस पाउण दी। एंड वो कोशिश कोई नवी चीज़ नहीं है, वो सारे हिंदुस्तान हो चुकी है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਅ 'ਚ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। कैबिनेट की मर्जी, कैबिनेट की जिहड़ी हैगी है, थोड़ा भला करे, कैबिनेट की एडवाइस ना बाउंड ने राज्यपाल जी। ते पंजाब की जे उन्होंने कोई गल करनी तो एडवोकेट जनरल तो पुछण, नैशनल लैवल पर जाके सलाह लैण दी कि कित्थे इन्हां कोल कित्थे लिखिआ कि लै सकदे। नंबर 2, फाइनल पॉइंट यह है जी, फाइनल पॉइंट यह है कि तुसीं एक इलैक्टेड गवर्नमेंट की इच्छा के उल्ट नहीं जा सकते। You are a figurehead and a representative of the President of India, who is again a figurehead। जिवें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जा सकते, गवर्नर CM की एडवाइस के अगेंस्ट जा सकते। गरेवाल साहब एक मिनट मैंने थोड़ा समझा दो। तुसीं कह रहे हो सलाह सानू किसी ने गलत नहीं दी, तुसीं जो रूल्स सीगे उनके मुताबिक तुसीं चले हो, तुहाडा वर्जन है मिस्टर गरेवाल साहब। फिर हुण तुसीं एजेंडा क्यों बदल लिया, फिर सैशन का एजेंडा क्यों बदल लिया? फिर मैं तुहानूं कारण दसदा। देखो, बीजेपी इज हेल बाउंड बीजेपी फैडरल स्ट्रक्चर के झटके मारे।
दे वुड लव नथिंग मोर जे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए तो मोदी जी करते लै जाए। पर गल यह है कि हुण वो भी चीज तिलक रही है, वो भी चीज फेल हो रही है बिकॉज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन्होंने लगता कि शायद साडा एडवांटेज होगा। तुसी गवर्नर ऑफिस जिन्नियां ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने, भावें वेस्ट बंगाल है, भावें वो कुशियारी जी ने सवेरे 6 बजे आके शपथ दवाती सी, भावें मध्य प्रदेश सी, भावें गोवा, जिस तरीके में गवर्नर के ऑफिस अज बीजेपी के हैडक्वार्टर बने हुए ने हर स्टेट च, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ सबवर्ट नहीं होने देवांगे। एंड सैकेंडली केपी जी ਤੁਸੀਂ देखो, ਤੁਸੀਂ 2 एमएलए ने बीजेपी उन्होंने सपोर्ट कौन करता है? बाजवा साहब ते खैरा साहब। एंड 285 इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सारे देश च बीजेपी पलटा चुकी है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 90% ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲਿਆਓ। नहीं केपी जी, गल पता कि बड़ी अफसोस की कहना पै रहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने कोई जाता है, कोई केस जाता, वो बहुत ज्यादा लंबा केस है। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਵਿੰਸਿਬਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਦ ਕਰਕੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੜਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੰਥਸ ਔਨ ਐਂਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਪਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? अरे सर, बैकफुट ते कादे तो फ्रंट फुट ते ਅਸੀਂ फ्रंट फुट ते ਤਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਠੱਲ ਪਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਤੇ फ्रंट फुट ਤੇ ਸਰ बैक फुट ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ देखो विधान सभा पवित्र सदन का दुरुपयोग करना चाहते सी, वो जड़ा नहीं होया। ये आम आदमी पार्टी अपना इजलास बुलावे, पंजाब हित च बुलावे, पंजाबियों के हित च बुलावे ते कोई भी राजनीतिक दल उसदा विरोध नहीं करेगा। एक नॉन कॉन्फिडेंस इन्हां को पहला ही है, इन्हां दा जड़ा बहुमत इन्हां को पहला ही है। ये क्यों बुला रहे हैं? अज तक इतिहास च जां विपक्ष बुलाउंदा है ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਾਟਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ KP ਜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਠੀਕ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਟੇਕ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 92 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਡਮ ਸੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੌਰੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਵਲ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ 8000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਆ ਗਏ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਪਲੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਨੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਵੋਟ ਕੋਟੂਏ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 60 ਦੀਆਂ 60 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-4 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥਾਲੀ ਚੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਟੂਏ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ,
ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਿਉਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ, ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖੀਏ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ FIR ਵੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੱਥੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਗ ਜੀ FIR ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਦ ਲੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀ 1,86,000 ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵਿਨੋਦ ਰਾਈ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1,86,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ CBI ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 9/9/22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 22/9/22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ DGP ਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ 00 ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਕਿ 00 ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ 00 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਮ ਕਰਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਵੈਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਮੈਂ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ FIR ਤੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਣਪਛਾਤੇ FIR ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਰੇ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੱਡੇਟਾ। ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਰ।
MP ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੱਲ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ B ਟੀਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਗਸ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਸੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ KP ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਲੂਪ ਹੋਲ ਲੱਭ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਦੀ ਮੈਂ KP ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਸਬਵਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ KP ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਬਾਪ ਜੀ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੂਪਹੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੂਪਹੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ KP ਜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਸਤੀ ਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਘਰ ਘਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣ। ਵਿਦ ਕਲੀਨ ਹੈਂਡਸ, ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਣ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆਣ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੋਗੇ 2 MLA? ਦੇਖੋ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, KP ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਨਾ 10 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਲੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਡਮ ਸੋਹਲ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਖੇਡਣਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਰਪਟ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ,
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰਨ, ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਏਜੰਡਾ ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਹੂ ਇਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫੰਡਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਖਬਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਦੇਸ਼ ਰੋਪੜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਟਕਰਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ,
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ? केपी जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਰੂਲਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੇਪੀ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੌਪਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸ ਸਰੀਨ, ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਜੋਕ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏਜੰਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੂਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਕਈ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇਸੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲਵੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ
ਜਾਂ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਮਤਾ ਪਾ ਲੈਣ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ FIR ਕਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਧਮਕਾਣੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 4-5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਚੇਅਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਲਾਸਟ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਫਟਾਫਟ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟੇਕ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ, ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਖੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਜਲਾਸ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ BJP ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਸੱਚ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਰੇ ਸਰ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਰੋਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।